माया मोह घोर अपसरु जीवनर ज्योति रूप फुटी उठु मागुछि वर ज्योति रूप फुटी उठु मागुछि वर बस हृद सिंहासने देवता मोर पूरिब मन बासना सेविकर बिंदु एक करुणा बारी प्रभु कंठे दियो कृपा करी बिंदु एक करुणा बारी कंठे दियो कृपा करी पिपासित पराणर तृष्णा निवार पिपासित पराणर तृष्णा निवार बस हृद सिंहासने देवता मोर पूरिब मन बासना सेविकर भव सागर दुस्तर जंजालु रहे पार भव सागर दुस्तर जंजालु रहे पार दयानिधि पुरावे आशा मोर दयानिधि पुरावे आशा मोर बस हृद सिंहासने देवता मोर पूरिब मन बासना सेविकर पूरिब मन बासना सेविकर पूरिब मन बासना सेविकर जय जय गुरु श्री गुरु प्रणाम संक्षिप्त स्तोत्र पाठ वंदना गान ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं विमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं मुक्तिमुक्तिपदातारं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तमसृजाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन द्रुतविदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। आब्रह्मसन्नपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं शाश्वतं। न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिगणादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्माता श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम्। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने निराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। तदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रायणं तद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वरः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। जय असत पथरु सत्य पथे घेनी जाओ अज्ञान अंधारे ज्योति प्रदीप जलाओ गुरुदेव दया करो दिया दिव्य बुद्धि ज्ञान महत विचार गुरुदेव दया करो प्रवृत्ति पथरे चली बरुछु मरण निवृत्ति मार्ग दर्शाओ करी कृपा दान गुरुदेव दया करो अमृत राय जे चलू लभी तुम बर गुरुदेव दया करो प्राणर पराण सुख दाता दुख हारी सकल करम फल दाता मन चारी गुरुदेव दया करो सकति दियो गाइबु महिमा तुमर
प्रभु सकति दियो गाइबु महिमा तुमर गुरुदेव दया कर तुमे स्वप्रकाश तुमे परमात्मा विभु ज्ञान बुद्धि विवेकर साक्षात प्रतिभु गुरुदेव दया कर स्मरणे तुमर मुख्य पद लभे नर गुरुदेव दया कर सुखर स्वरूप तुमे कल्याणमय लभय शेष पाप तुम नामे क्षय गुरुदेव दया कर मंगल विधान कर प्रार्थना मनर प्रभु मंगल विधान कर प्रार्थना मनर गुरुदेव दया कर श्रीचरण तले नमु अछुवार आमे श्रीचरण तले नमु अछुवार ज्ञान वा ज्ञान कृत दोष क्षमा कर प्रभु ज्ञान वा ज्ञान कृत दोष क्षमा कर गुरुदेव दया कर अगतिर गति तुमे करुणा सागर गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर जय गुरु। जय गुरु मो कथा शुभुची तो जय गुरु हाँ टिके माने नेटवर्क थारो टिके पुअर नेटवर्क एरिया रे अछि तो जते मो कथा टिके आसीबो डिस्टर्बेंस सब टिके मते जणै म तारा प्रतिकार करी जय गुरु निगम उपदेश ठाकुर उपदेश दउछन आज हमरो प्रथम प्रतीक्षा रे हमें ताको डाकुथें बाबा हमें डाकुथें कहीं ना प्रतीक्षाटा कौन ठाकुर गोटे समय दिखाई प्रभु इस समय आम आपण विजय अधिवेशन आरंभ ता पूर्व समयटा जहाँ ता पूर्व आम आसी अपेक्षा करा प्रतीक्षा सी जब आसी आमको अपेक्षा करती सी हे आम हे सेव्य सी हे सेवक आम हे सेवक सेवक मैंने सब सेव्या सेव्य आसी आगे जिनस पत्र सजाड़ी रखी जिनस पत्र आवश्यक जहाँ सब दरकार ताहा जोगाई अवस्थान करेंगे उपासना करेंगे इत्यादि इत्यादि प्रीति विधान करेंगे दृष्टि संपादन करेंगे ये सब जहाँ से प्रतीक्षा आवाहन आवाहन पर सी आसिले सी आसिया पर देखिले गुणगान प्रणाम कले सी जहाँ दिखती परिप्रश्न से बया उपदिक्ति ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शन
प्रणिपात परिप्रश्न सेवा ये तीनटा द्वारा प्रतिष्ठा प्रणिपात कले से खुशी उपदेश दियंती तांको परिप्रश्न कले से उपदेश दियंती और सेवा द्वारा तांको संतोष विधान कर से शिष्य को ज्ञान दान करते तेणु आम से नंदन द्वारा तुमको प्रणिपात कले बर्तमान कौन कर तुम्हें मैंने गुरुत्व बरण कर व्यवस्था करी भाव किसी गोटाए पकड़ाक बुद्धिमान कार्य माँ कृपा ही चरण प्राप्तिर मूल आनुष्ठानिक कर्मादि उपलक्ष्य मात्र पश्चात मूल छाड़ी स्थूल प्रति दृष्टि दियाना कहते आम मान आध्यात्मिक दायित्व भार कहा सी कृपा कले आध्यात्मिक स्वीकार व्यवस्था कर सी कहते मुझे भार नहीं तुम मान कह तुम एति कर मुझे जो कथा कही तुम से बाकी कथा मो ऊपर छाड़ी निश्चिंत रहा कथा तुम्हें कहीं सब नाची उठुच आम ये व्रत करूँ साधन करूँ तपस्या करूँ मुझे कथा कही तुम केवल से पालन कर देख कौन हो कथा कहली माँ को कृपा ही चरण प्राप्तिर मूल सी ठाकुर को पाइबा केवल ठाकुर कृपा ही आवश्यक आम जिते आनुष्ठानिक जहाँ करें सब ठाकुर कृपा पाइबा कि आमर धारणा कौन आम गोटे किसी कर बसिक आम ध्यान करने द्वारा ज्ञान लाभ है आम सेवाटा कर ज्ञान लाभ कथा आम जहाँ सब करें किए सका उठिक ध्यान करें कि सका उठिक ठाकुर महा मान फूल तोड़ी हार बंदी पुष्प चयन कर पंचभूजार पूजा करते कि विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न निज भाव अनुसार अनुमति नहीं साधना आमर जहाँ जी साधनता करे सेवाटा करे जहाँ करे आध्यात्मिक क्रिया तार धारणा थाए जे कौन ना मुझे कली बोली मोर ये कथा है ये जिनसटा जिनसटा कौन आम जो कथा कर कथा कृपा पाया कृपाटा हेले तुम सब कथा ये कथा ठाकुर कह माँ को कृपा ही चरण प्राप्तिर मूल आनुष्ठानिक कर्म उपलक्ष्य उपलक्ष्य कौन लक्ष्य है ये जिनसा पाइबा लक्ष्य है 90% रखा कि जो सब कार्य करने को पड़ो से सब उपलक्ष्य लक्ष्य ठाकुर कृपा पाइबा सेवकटी हम से सेवकटी हाँ जहाँ सब करने पड़ो सी सब है उपलक्ष्य आनुष्ठानिक कर्मादि उपलक्ष्य मात्र पश्चात मूल छाड़ी स्थूल प्रति दृष्टि ज्ञान मूल कौन से कथा से कथा विभिन्न प्रकार से कहते मूल कथा कौन कृपा पाइबा कृपा पाइबा स्थूल कर्म अनुष्ठान करा पड़े बही पढ़ा संघर योगदान से जो कथा कहते से कथा को मानने चेष्टा करवा ये सब कथा स्थूल क्रिया से कथा कहते तुम से मूल कथा पाइबा स्थूल क्रिया कर मूल कथा पाइबा स्थूल क्रिया कर जब तुम स्थूल क्रियाटा को सब धारणा कल से जिनसा माड़ खाईगला कौन हम ना संसार प्रति साधन से अति सुंदर भाव से कथाटा कहते जिते ठाकुर कथा नहीं चलू ना ठाकुर कथा मानिक आदेश प्रदेश मानिक चलू कौन हुए ना विभिन्न प्रकार अलौकिक क्रिया आम द्वारा हो जाए।
ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୂଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିହାତି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମଟା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିବାକୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଚେଷ୍ଟା କରି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଧାରଣାଟା ବଦଳିଗଲା ତାହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ମୂଳ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥୂଳରେ ରହିଲା। ସବୁ କଥାଟା ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁରଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଆମ ଚାଲିଚଳନ ଆମ ବ୍ୟବହାର ଠାକୁରଙ୍କ କଲେ ହବ। ସେଇ ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରକୁ ଚାହୁଁ ଯାହା ହବ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହବ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ କୃପା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଥା ସେଇ କଥା ଆମକୁ ଆଜି ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗାଇବେ ତ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ? ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ମା ଗାଇବ। ଆପଣ ଗାଏ। কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর, কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর, কি ঘেনিয়াও তুম বিপুণরে তোলিবি সংসারে ঘর, কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর। তুমি তো অমূল্য নিধি দয়া নিধি, তুমি তো অমূল্য নিধি দয়া নিধি, তুমি রতন ভণ্ডার অতি অধম তুমি কামর, মন জীবন ঈশ্বর, কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর। মতাই দিয়া হে এদিন জনরে, মতাই দিয়া হে এদিন জনরে, করোনাহি সাত করো প্রভু, কি কলে দিলে কি রূপে ভাজিলে, কি কলে দিলে কি রূপে ভাজিলে, হে বিমুখীন কিঙ্কর, কৃপা সাগর হে
নকর মোরে অন্তর লুচি রহি পছে বছর পরে লুচি রহি পছে বছর পরে মন সিংহাসন পর তুম বিনে আহ করিবাক কে ଅଛି জগতে মোর কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর জানুছি বুঝুছি ডাকিল পরাই জানুছি বুঝুছি ডাকিল পরাই ডাকু নাহি মো মোর তুমি কি ক্ষমিব নাহি দোষ যেতে তুমি কি ক্ষমিব নাহি দোষ যেতে বলাই ক্ষমা সাগর কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর কি ঘেনিয়া মো তুম বিহুনরে কি ঘেনিয়া মো তুম বিহুনরে তোড়িবে সংসারে ঘর কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর জয় গুরু। ବା ଉପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାତ୍ର କୃପା ହିଁ ତାଙ୍କ କୃପା କୃପା କେମିତି ହେବ ନା ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ଭଗବତ୍ ବିଧାନ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅଡିବୁଲ ହଉନି କ୍ଲିୟର ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଶୁଭୁଛି ଟିକେ କଟି କଟି ଯାଉଛି ରେ ଭାଇ ହଉ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ କମ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ କମ ଅଛି ପରା ଏବେ ଭଲ ଶୁଭିଲା ତ ଏବେ ଶୁଭିଲା ତେଣୁ ସେବା ଜିନିଷଟା ଏ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଦୂରଦୃଷ୍ଟ କେବଳ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଅତୀତରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ଏ ତିନିଟା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତୁଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଅତୀତରେ ଦେଖିବା ଯେତେ ଜଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଏଇ ତିନିଟା କାରଣ ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେବା ଏପରିକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଏ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେବା ସେବା ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆଜି ଟିକେ ଜାଣିବା ଆଉ ତାର ସେବା ଭାବଟାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত সমস্ত শাস্ত্র পুরাণ
वेद उपनिषद आदि समस्वरे कहती दुखर निवृत्ति और आनंदर प्राप्तिर मूल हेउछन्ति श्री भगवान। दुखर निवृत्ति कौन कले दुख आमको स्पर्श कर कौन कले आम पाखे सुख सब बजाय ना केवल भगवान को लाभ कले आमर दुखर निवृत्ति हम आ सुख आनंद उत्स आम पाखे निरंतर बजाय रहा सकल ऐश्वर्य बा भोग भगवान भोग अर्थ ऐश्वर्य ऐश्वर्य जहाँ पाखे अच्छी से होती भगवान जहाँ सकल ऐश्वर्य बा भोग ठूल होती से ही भगवान जहाँ को भक्ति द्वारा आप्यायन बा भक्ति द्वारा लाभ करि पारिले जीव निरानंदमय जगत आनंदमय अवस्था प्रतिष्ठित हुए ताहांको भक्ति द्वारा आप्यायन बा भक्ति द्वारा लाभ कर निरानंदमय अवस्था आनंदमय अवस्था। वर्तमान भक्ति क्या कहते विचार करवा भज इति से वै धातु सेवायां परिकीर्तिता। व्याकरण शास्त्र मतरे भज धातु सहित 3 प्रत्यय युक्त हुई भक्ति शब्द सृष्टि हो जाए। भज धातु सेवा अर्थ व्यवहृत होता है। मोट उपर विचार करने को गले भक्ति ही सेवा जीव ताहार श्रेष्ठ बा ताहार ऊर्ध्वतर अवस्था को प्राप्त करने निमित्त सदा व्याकुल मात्र माया प्रभाव उपयुक्त मार्गदर्शन करि न पारी मिथ्या संसार को सुखमय बोली भावी ताहार अनुमार्गी होता माने से कहते भज धातु से 3 प्रत्यय जोग होकर भक्ति भज धातु माने कौन ना भज धातु तो सेवा कर भक्ति ही सेवा जहाँ प्रति आम भक्ति जागृत है सेवा करने विधान करने भक्तिर गाढ़तर अवस्था हूँ भक्ति जो गाढ़ हम से प्रथम वैधि भक्ति तापर रागानुगा भक्ति तापर हम प्रेम भक्ति से जो वैधि भक्तिटा कौन ना प्रथम जहाँ को भल पाइबा अनुष्ठानिक भाव में सेवा शुश्रूषा करने इच्छा हम ना एमती आज करी आज वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति प्रेम भक्ति 3टा ठाकुर प्रेम को पूरा अति सुंदर भाव वैधि भक्ति कौन रागानुगा भक्ति कौन प्रेम भक्ति कौन तेणु प्रेम परिणत प्रेम भक्ति परिणत हेले यथार्थ प्रेम भक्ति जहाँ अनुशीलन प्राप्ति भक्ति जगह मूल अभ्यास आमको देखिए भक्ति जगह साधन जो गौरांग देव भक्ति पथ दे भक्ति पथ कौन कहले थापी तुमरी सौम्य मृत्यु संज सकाल साधन तमरी संजय बेलू सी दिन सारा तो सी जो कथा कहते आचरण उच्चारण पालन पुणी रात को पाखे सब समर्पण कर शयन पुणी दिन सकाल से जिनसा आउे आरंभ हो कौन अभ्यास प्राक्टिस होनी भक्ति गोटे एमती गोटे जिन से पूर्ण अभ्यास पर्यवसित भगवान गीतार कहे अचितम समाधातुम न शक्नोषि मयि भगवद गीता द्वादश अध्याय जोगर अभ्यास जोग केवल अभ्यास भक्ति जोगर मूल है अभ्यास
बा सतत अनुशीलन नियत प्रत्यय से जिनसा जो मैंने प्रैक्टिस करी पारंती से माने होछन भक्ति योगी से क्षेत्र से कहछन मात्र माया प्रभाव उपयुक्त मार्गदर्शन कर न पारि मिथ्या संसार को सुखमय भावी ताहार अनुगामी होइथांती मात्र एकमात्र भगवत चरण अरविंद व्यतीत वास्तव सुख कहीं मिले भगवान को सेवा द्वारा लाभ करवा वास्तव सुखर निधान तापर से कहते भक्ति भक्तिर चतुष्ठी प्रकार अंग तार अनुष्ठान भक्तिर 64 अंग अच्छे तपने हम थापिची देवटा टे काढ़ी रखि बोलवा थापिची देवता अंतर मंदिर चतुष्ठी प्रकार अंग 64 अच्छे कौन 64 तार डिविजन भक्ति जार जो मनकर इच्छा हम आम टे भक्ति पथ गति करूँ ठाकुर को भल पाइबू ठाकुर टे आम अंतर प्रेम भक्ति जागृत हो से माने कौन करेंगे ये 64 प्रकार जो सोपान देते अंग देते 64 प्रकार अंगर अनुशीलन कले धीरे 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 तक प्रैक्टिस कले तुम भक्ति लाभटा हम ठाकुर से जो 64 अंग को 3टा सोपान कर प्रेम को 64 है प्रथम 10टी द्वितीय 10टी और रेस्ट 44 एमती 64 को से 3टा सोपान कर प्रेम को अच्छा कौन से 64 प्रकार कौन आमर कौन दरकार सीटा ना अभ्यास बा अनुशीलन द्वारा जेपरि जगतर समस्त कार्य संपादन करा जाय थाए सही परि भक्ति मध्य अभ्यास लब्ध तथापि अन्य कार्य ठाରୁ भक्तिर अभ्यास अपेक्षाकृत कष्ट साध्य सबुतर सहज किंतु अनुष्ठान कौन पे कष्ट पदे पदे से सतर्कता अवलंबन कर चलने को पड़े जमी अपराध ठाकुर गोटे सुंदर भाव कहले प्रेम भक्ति लता बीज को बुणव नियम संयम देव भूल कहले प्रेम भक्ति बीज को नियत संज सकाल धना रूपक जल तागर सिंचिब अपराध रूप हस्ती कौल रक्षा करने श्रृंखला रूपक बाड़ा जाऊ अपराध आम द्वारा हो गला भक्ति जगत नितांत रूपे क्षतिकार सांगे सांगे से कौन कर रसातल गामी करदेव अपराधटा से कहना भक्ति कष्ट से अपराध कौन देली सेवा अपराध नामापराध आ वैष्णव अपराध वर्जन कर चलो से अपराधटा एत मारात्मक सबुदिन आमको पढ़ाई सेवा अपराध नामापराध आ वैष्णव अपराध को वर्जन कर चलो यही भक्तिर अभ्यास निरंतर भाव में भक्ति लाभ होता भक्ति लाभ हेले साधक यथार्थ सेवक तत्व प्रतिष्ठित हों एणु सेवा भाव अनुशीलन क्षेत्र में उपयुक्त सेवक भाव निजक गठन दिगरे भक्ति अंगर अनुशीलन एकांत आवश्यक सेवा भाव अनुशीलन क्षेत्र में उपयुक्त सेवक भाव निजक गठन करने दिगरे भक्ति अंगर अनुशीलन एकांत आवश्यक श्रीमान प्रभु चैतन्य देवंकर आश्रित शिष्य श्री जीव गोस्वामी पाद भक्ति लाभ निमित्त 64 प्रकार भक्ति अंग अनुशीलन कथा कहते जीव गोस्वामी 64 प्रकार भक्ति अनुशीलन कहते भक्ति रसामृत सिंधु कहते महाप्रभु गंगा कूल चैतन्य महाप्रभु आम आंकु देले गोटे बिंदु प्रेम भक्ति विषय शिक्षा देले जीव गोस्वामी कहले मुझे तुमको भक्ति समुद्र गोटे बिंदु देली किंतु सी लिखिले भक्ति रसामृत सिंधु ये जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु शांत सुंदर 64 प्रकार ठाकुर कौन कले प्रेम गुरु ग्रंथ सहज बोधगम्य हवा निमंते यही भक्ति अंग मान 3 गोटी सोपान विभक्त करी ताहार सरल भाव अनुशीलन बताई तन्मध्यरु प्रथम 10टी प्रथम सोपान प्रथम 10टा है प्रथम सोपान तापर 10टा है द्वितीय एवं अवशिष्ट मानकु
ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 10ଟି ଅଙ୍ଗ 12 ସ୍ୱର। ଏ ସମସ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରିୟା ଭକ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି 10 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଏଇ 10ଟା ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପାଖରେ ଧର କରେ ଆମର ଭକ୍ତି କଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଟା କଣ କି ଆମେ ତାପରେ ତମେ ତାଠାରୁ ଆଜି ଶୁଣିଛ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ତେବେ ଏତିକି ବୁଝିବ ଭକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର କଥା। ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ମାନେ ସେଟା ଅତି ଉଚ୍ଚତର କଥା। ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେବା କଥାଟା ମାନେ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଦକମ୍ପ ରୋମାଞ୍ଚ ଗଦଗଦ ବୈବର୍ଣ୍ୟ ଉନ୍ମାଦ ବିଷାଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ହର୍ଷ ଦନ୍ୟ ଏତେ ଭାବେ ପ୍ରେମା ଭକ୍ତ ଗଣେର ନାଚାয় কৃষ্ণ আনন্দামৃত সাগরে ভাসায় প্রেমার স্বভাব করে চিত্তত্ব অনুক্ষোভ কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি উপজয় লৌ প্রেমর স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায় উন্মত হইয়া নাচে ইতি ইতি ধায়। এই ସବୁ କଥା ହେଲା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି ଲାଭ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କଣ ନା ସ୍ୱେଦ ଗମ ଝାଳ ବୋହିବ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ ନିଦଟା ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ କମ୍ପ ହଉଥିବ ଥରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବ ରୋମାଞ୍ଚ ମାନେ ରୋମକୁ ଶିଭରି ଉଠୁଥିବ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଥିବ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଖରେ ଭାଷା ପାଉନଥିବ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବିନୁ କରୁଥିବେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବେ ମାନେ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିବ ଇଏ ନା ଗଦଗଦ ଆଉ ବୈବର୍ଣ୍ୟ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ମାନେ ସେ ପ୍ରେମିକ ପଢିବେ କେମିତି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର କୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିଲା ବୈବର୍ଣ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଉନ୍ମାଦ ପାଗଳ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବ ବିଷାଦ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି କାନ୍ଦିକି ଠାକୁର ଠାକୁର ଗଡି ଯାଉଥିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ହର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା କଣ ସେତିକି ସହନଶୀଳତା ଶକ୍ତି ଥିବ। ଗର୍ବ କୋଉ ଗର୍ବ ବଢିଆ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଲେନି ଯେ କଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋହ ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି ଏ ଭାବ ନୁହେଁ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି ହେଲା ଅଭିମାନ ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା କଣ ତାହେଲେ ସେବକର ଅଭିମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ହର୍ଷ ହସିକି କେତେବେଳେ ହସିକିରି ନାଚୁଥିବ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି ଗଡି ଯାଉଥିବ ଆଉ ଦୀନତା ଭାବ ଯାହା ବି ଏସବୁ ହେଲା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭର ଲକ୍ଷଣ। ଆମର ଏଇସବୁ କଥା ଯାହାଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଭକ୍ତି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ସେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ 10ଟାକୁ ପାଳନ କଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଞ୍ଚାର ଟିକକ ହବ ତାର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ଫାଷ୍ଟ ନିୟମ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଣ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗତି ଭଲ ତାପରେ ସେଠି ପଢିବା କଣ ନାଇଁ ଭଲ ତପ ନାହିଁ ଜୟ ଗୁରୁ।
এটা বলবে হ্যাঁ হুম। থাপিছি দেবতা তুমরি মন্দিরে শেষিলা তুমরি সৌম্যমূরতি থাপিছি দেবতা তুমরি মন্দিরে শেষিলা তুমরি সৌম্যমূরতি সঞ্জ সকালে সেই মো সাধনা সঞ্জ সকালে সেই মো সাধনা তুমরি বন্দনা তুমরি আরতি তুমরি বন্দনা তুমরি আরতি থাকিছি দেবতা তুমরি মন্দিরে শেষিলা তুমরি সৌম্যমূরতি সংসার জঞ্জালে কর্ম কোলাহলে ক্ষিপ্ত সদা মন বিষয় বিভোলে অব্যক্ত সান্ত্বনা পাই যাহাতি তাহা তো তুমরি স্নিগ্ধ বিরতি থাকিছি দেবতা তুমরি মন্দিরে শেষিলা তুমরি সৌম্যমূরতি ধাইছিলি একা বন্ধুর এ পথে দুয়ারু দুয়ারু ঘুরিয় বিরতে মঝি যৌবনে দুধ বাতায়নে ফুটিলা তো যাহা তুম প্রকৃতি ফুটিলা তো যাহা তম প্রকৃতি থাকিছি দেবতা তুমরি মন্দিরে শেষিলা তুমরি সৌম্যমূরতি ভঙ্গুর খেলনা দেখে কেতে নীতি চাহানিয়ার লোতক অভিমান প্রীতি ভঙ্গুর খেলনা দেখে কেতে নীতি চাহানি লোতক অভিমান প্রীতি ঘুরি যায় মতি ভঙ্গুরে মাতি টানে আনে যাহা তব পুণ্য স্মৃতি টানে আনে যাহা তব পুণ্য স্মৃতি প্রলোভন জাগে মদির সঙ্গীতে প্রলোভন জাগে মদির সঙ্গীতে মধুবাত কিসে প্রাণ রাশিতে পড়ু পড়ু ধরা মোহন আবতে পড়ু পড়ু ধরা মোহন আবতে চেতাই দিয়ে যায় চেতা তুমকিত চেতাই দিয়ে যায় চেতা তুমকিত থাকিছে দেবতা তুমরি মন্দিরে শেষিলা
ତୁମରି ସୌମ୍ୟ ତୁମରି ସମ୍ପଦେ ପରା ଅଧିକାରୀ ତୁମରି ସମ୍ପଦେ ପରା ଅଧିକାରୀ ତୁମରି ପ୍ରସାଦେ ଆଜି ମୁଁ ଭିକାରୀ ତୁମରି ପ୍ରସାଦେ ଆଜି ମୁଁ ଭିକାରୀ ମାଗି ବୁଲେ ସତ ଭକତ ଦୁଆରେ ଭିକ ଯାହା ତବ କରୁଣା ଶାଶୁରେ ଭିକ ଯାହା ତବ କରୁଣା ଶାଶୁରେ ଏ ମଣି ମନ୍ଦିରେ ବାଜି ଉଠୁବାରେ ଏ ମଣି ମନ୍ଦିରେ ବାଜି ଉଠୁବାରେ আগমনী তব অনাহত তারে আগমনী তব অনাহত তারে জালিছি অলিভা দীপারি জাগরে জালিছি অলিভা দীপারি জাগরে পাইবা আশারে তব স্নিগ্ধ জ্যোতি পাইবা আশারে তব স্নিগ্ধ জ্যোতি ছাপিছি হৃদয় ছাপিছি দেবতা তুমরি মন্দিরে শেষিলা তুমরি স্নিগ্ধ মূরতি শেষিলা তুমরি সৌম্য মূরতি সঞ্জ সকালে ସେହି ମୋ ସାଧନା ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସେହି ମୋ ସାଧନା ତୁମରି ବନ୍ଦନା ତୁମରି ଆରତି ଥାକିଛି ଦେବତା ତୁମରି ମନ୍ଦିରେ ଶେଷିଲା ତୁମରି ସୌମ୍ୟ শেষিলা তুমরি সৌম্যমূরতি জয় গুরু। ଗୀତଟା ଠାକୁର ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗୁର ଖେଳଣା ଦେଖେ କେତେ ନୀତି ଭଙ୍ଗୁର ଖେଳଣା ଦେଖେ କେତେ ନୀତି ଚାହାଣି ଲୋତକ ଅଭିମାନ ପ୍ରୀତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ ଏତେ ନର ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଙ୍ଗୁର ଖେଳଣା ଦିନେ ମରିଯିବା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଘୁରି ଯାଏ ମତି ଭଉଁରୀରେ ମାତି ଟାଣି ଆଣେ ଯାହା ତବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତିଟା ଘୁରି ଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ତାଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଆମେ ସେ ଭଙ୍ଗୁର ଖେଳଣାର ମାୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଦରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଇ କଥାଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ଯାହା ବି ଆମେ ପାଠ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଯିଏ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି ନା ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଅନୁଶୀଳନର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କାଟାଗୋରୀ ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ ଠାକୁର ତାକୁ କଲେ ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅନନ୍ତ ମହିମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ ବିନା ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅସମ୍ଭବ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅସମ୍ଭବ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଅନୁଶୀଳନର ପ୍ରଥମରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଥା କୁହାଯାଇଅଛି ଏଣୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଲାଭ ଇଚ୍ଛୁ ସାଧକ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦକ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ତ କଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ ବିନା ଭକ୍ତି ଲାଭ ହବନି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଲାଭ ଇଚ୍ଛୁ ସାଧକ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିପାଦକ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ
ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସ୍ତୋତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ନ ଗତି କୁତୋପି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଅପ୍ରସନ୍ନତା କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ ହୋଇ ନପାରେ ସେହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତବନ ନମନ କରୁଛି। କହିଲେ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ନ ଗତି କୁତୋପି ଏवं ସ୍ତୁବଂସ୍ତସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାତ୍ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ପ୍ରସନ୍ନତା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଅପ୍ରସନ୍ନତା କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥାପନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପାଇଥାଏ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଆଦି ଗ୍ରହଣ, ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ ପାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଦୀକ୍ଷା ପଦବାଚ୍ୟ। ଦୀକ୍ଷା କଣ ନା ଦିୟତେ ଜ୍ଞାନ ମତ୍ୟର୍ଥ କ୍ଷୟତେ ପାଶ ବନ୍ଧନ, ଯାହା ଦେଲେ ଜ୍ଞାନତା ନାଶ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ, ଯୋଗୀ ଗୁରୁ 4ଟା ଖଣ୍ଡ, ଆମର ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ସଂଗ୍ରହ, ତାପରେ ସାଧନ କଳ୍ପ, ଯୋଗ କଳ୍ପ, ସାଧନ କଳ୍ପ, ମନ୍ତ୍ରକଳ୍ପ, ସ୍ୱରୋଦୟ କଳ୍ପ। ତୃତୀୟ କଳ୍ପ ବା ମନ୍ତ୍ରଦୟ କଳ୍ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା କଣ ଦିୟତେ ଜ୍ଞାନ ମତ୍ୟର୍ଥ କ୍ଷୟତେ ପାଶ, ଯାହା ଦାନ କଲେ ବା ଯାହା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଅଜ୍ଞାନତା ନାଶ ହୋଇ ପାଶବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯତୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ କୁର୍ଯାତ୍ ପାପସ୍ୟ ସଂକ୍ଷୟମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଦୀକ୍ଷତି ସା ପ୍ରୋକ୍ତା ଦେଶିତସ୍ତୋ କୋବିଦେ। ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଜୀବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରଭାବରୁ ଭଗବତ ବିମୁଖ ହୋଇ ତ୍ରିତାପ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଭଗବତ କୃପା କାରଣରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଲେ ଜୀବ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ମହତ୍ଵ ବୁଝି ତାହା ପାଇବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣ ଓ ତାହାର ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ ଯେ ସଂସାର ଅସାର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ହିଁ ସୁଖର ଆକର। ଏହି ଭାବ ପାଇବା କ୍ଷଣି ଜୀବ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଗମନ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଦିବ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନମ ହି ଅତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନମ ତେନ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନଞ୍ଚ। ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ପଦବାଚ୍ୟ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ପଦବାଚ୍ୟ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆଦି ମୁନିଋଷିଗଣ ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସାଧନ ଭୋଜନ ଆଦି କ୍ରିୟା କରିବାର ଦେଖାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତିକାମୀ ସେବକ ସର୍ବଦା ଇଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ହରିସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କରି ହିତକାରୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ଭାବରେ ସୁଖ ପାଇ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ବିଧେୟ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ, ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା। ଗୁରୁଦେବ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା କଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ସିନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟା କେବଳ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃପାରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପରା ସଞ୍ଚାରେ ଗୌରୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରା ଗୌରୀ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କେମିତି ଲାଭ ହେଲା? ଗୌରୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା କଲେ
ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ତିନିକ ଶିରୋମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁରେ ଗୋପୀ ଭାବ ସାଧନାରେ କହିବେ ସମସ୍ତେ କଣ ନା ତିନିକ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋପୀବନ୍ଦନା ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଦାସ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର ମଧୁର ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିକି ସେ ଗୋପୀ ଭାବ ଅଣ୍ଡରରେ କରିଛନ୍ତି। ତିନିକ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ଭାବ ଅଧିକାର ଜାରି ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା। ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵତର ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯସ୍ୟ ଦେବୀ ପରାଭକ୍ତି ଯଥା ଦେବୀ ତଥା ଗୁରୁ ତସ୍ୟ તે କଥିତା ହତ୍ୟା ପ୍ରକାଶନ୍ତ ମହାତ୍ମନଃ। ଏଣୁ ସାଧକମାନେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ତୁଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କରି ସେବା ନିରତ ହେବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତାପରେ ସାଧୁ ମାର୍ଗର ଅନୁସାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମତକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଧନ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତର ସାଧକ ବା ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମତିକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଧନ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ସାଧକ ବା ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଅନୁକରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିନା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଭାବରୁ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସମଣ୍ଡଳରେ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଭାଇମାନେ ବା ମା ମାନେ ରସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଯୋଉ 3 ଦିନ ଧରି ହେଇଥିଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ସାଧନ ସିଦ୍ଧା ଗୋପୀମାନେ କେମିତି କୃପା ସିଦ୍ଧା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରି ଯେତେବେଳେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଶରୀରଟା ତାଙ୍କର ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଉତ୍ତର ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସିଏ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଫଳରେ ସେ ରାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ। ସାଧୁ ମାର୍ଗ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ କୃପା ଦରକାର ଜଣେ ହେଲେ ସତୀର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ସତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆମକୁ ଉପକାର ହୁଏ ସେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ। পতিত পাবন ধনে নচিন্তিলু মন গুরু একা পতিত পাবন গুরু ধনে নচিন্তিলু মন বাই গই খোজু তুর তনরে পতিত গুরু কালাতীত গুরু নিত্য নিরঞ্জন গুরু কালাতীত গুরু নিত্য নিরঞ্জন
ज्ञानर अतीत से जे हारी जाए ध्यान, ज्ञानर अतीत से जे हारी जाए ध्यान, जोगी ऋषि नीति झूरे, जोगी ऋषि नीति झूरे, जार दर्शन रे गुरुता पतित पावन, गुरु धने न चिन्हिलु मन। जन्म जन्म पुण्य फले सदा गुरु, जन्म जन्म पुण्य फले सदा गुरु, आशीष लभई नर तांक करुणारु, आशीष लभई नर तांक करुणारु, करुणा निधान गुरु, करुणा निधान गुरु, अभय चरण रे गुरु पिता पतित पावन, गुरु धने न चिन्हिलु मन। काल रोजे काल मोहा काल नाम जार, काल रोजे काल मोहा काल नाम तार, भरोसा करे जे नित्य गुरु चरण रे, भरोसा करे से नित्य गुरु चरण रे, गुरु कृपा बले दूरे, गुरु कृपा बले दूरे, जाए तो समन रे, जाए तो समन रे, पतित पावन, गुरु धने न चिन्हिलु मन। बाई होई खोजु तुर तन रे, बाई होई खोजु तुर तन रे, पतित पावन, धने न चिन्हिलु मन, पतित पावन। जय गुरु। जय तापर से भक्ति पथर बा सेवा पथर अंतराय कौन कौन जिनिस आमर सेवा भक्ति पथर अंतराय से कथाटा से कहते कथाटा जो बर्तमान आम पढ़ुले अपराध रूपक हस्ती दरकार कौन गोटे केही गछ लगे आम गोटे गछ लगे से गछ पानी दौथबा कि गाई गोरु आसी खाई जाऊे असुविधा गछ कौन बढ़ी पार सेमती भक्तिलता बीज रक्षा करने बंचे रखा बढ़ेगा हेले आम भक्तरा देखा जानवा दरकार से
ସେବା ସେବକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେହି କୌଣସି ପାପ ବାସନା ମନରେ ରଖି ସେବା କଲେ ସେବାର ପବିତ୍ର ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରିବି, ଏଭଳି ଭାବନାରେ ସେବା ପବିତ୍ର ହୁଏ। ମାନେ ଆମ ଧାରଣା କଣ ନା ସେବା କରି ମହାତ୍ମା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେବା ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ଓ ସେବା ତମେ ସେବା କରୁଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୌଣସି ଭାବ ଆସିଲା ସେବାଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୟାର ପାତ୍ର ମନେକରି ଯେଉଁ ସେବା ସେ ସେବା ବୋଲି ମନେ ସେବା କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମାନେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ନଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଷୟ ସେବାର ପ୍ରବଳ ଲାଳସା ଥିଲେ ତଦ୍ୱାରା ସେବା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧକ ମାନେ ସେବାକୁ ନିଚ ବୃତ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିବେ ସେ କେବେ ହେଲେ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ନାମାମୃତ ବହିରୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ନାମାମୃତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବହି। ନାମ ସେବା, ନାମ ସାଧନା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତାପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବହି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଅତି ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ନାମାମୃତ। ମାନେ ତାକୁ ନିୟତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଠ କଲେ ଭକ୍ତି କଣ, ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ କଣ, ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗରେ କେମିତି ଅନୁଶୀଳନ କରିବ, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ହବ ଆଉ ଜାଣି ହବ। ସେବକଙ୍କର ସେବା ଆଉ ସେବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେବା ପ୍ରତି ଆଉ ସେବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ। ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ପ୍ରାଣର ଆକର୍ଷଣରେ ସେବା କଲେ ସେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେଥିରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶେଷରେ ସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଷୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଷୀ ଯାହା କହିବ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଯେମିତି ଆଘାତ ନ ହବ। କଟୁ ଭାଷଣ ସେବକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀଚ ଗୁଣ। ଏଥିରେ ସେବ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମଧୁର ଭାଷୀଙ୍କର ସେବାରେ ସେବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ମଧୁର ଭାଷଣ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା ବି ସେବା ଭିତରେ ପରିଗଣିତ। ତେଣୁ ସେବାର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଜନକାରୀ ସତର୍କ ନଜର ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେବକଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭାବକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେବକ କେବେ ହେଲେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବେ କାହାକୁ ଅପମାନ ଓ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ରୋହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାହାର ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରତି ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ମ। ତେଣୁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଦେଖିବା ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଗୁଣ ଦେଖିବା ସାଧକ କେବଳ ଗୁଣ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାର ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରତି ମମତା ବା ଆସକ୍ତି ନଥିବ। ପର୍ସନାଲ କିଛି ନଥିବ। ଯାହା ଥିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଥିବ। ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ମ। ତେଣୁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଦେଖିବା ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଗୁଣ ଦେଖିବା ସାଧକ କେବଳ ଗୁଣ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ସେବକରେ ପରିଣତ କରିବା ଯେଉଁ ସାଧନା, ତାହା ହେଉଛି ସକାମ ଭୋଜନ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ସେବକରେ ପରିଣତ କରିବା ଯେଉଁ ସାଧନା, ତାହା ହେଲେ ସକାମ ଭୋଜନ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ। ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କାମଟେ ହଉନି, ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସେଇଟା ଯେ ଭଗବାନ ଠାକୁର ମୋର ଏଇ ରୋଗଟା ଭଲ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର ଭଲ କରିଦେଲେ, ତେବେ ଠାକୁର ସେବକ ହେଲେ ନା ଆମେ ସେବକ ହେଲୁ? ଠାକୁର ଆମ ରୋଗ ଭଲ କଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଆମ ସେବକ, ଆମେ ହେଲୁ ସେବ୍ୟ।
ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ସେବକରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଉ ସାଧନ, ତାହା ହେଉଛି ସକାମ ଭୋଜନ। ଆଉ ସକାମ ଭୋଜନଟା ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ। ସାଧକ ବା ସେବକ ମାନେ ତ୍ରିତାପ ରହିତ ହୋଇ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ୍ରିପାପ ତ୍ରିପାପ ରହିତ ହୋଇକି ସେବା କରିବେ। ତ୍ରିପାପ କଣ? ନା ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା, ପାପ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିବ। ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା, ଆଉ ପାପ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଏ ତିନିଟା ହେଲା ପାପ। କାହା ନିନ୍ଦା କରିବା, ପର ନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା, ଆମର ବଳ ବୟସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସେବାଟା ଆଉ କାହାକୁ କହୁଛୁ, ବାବା ଏ କାମଟା କର, ସେବାଟା କରିଦଉଟି, ଏଇଟା ହେଲା ପାପ। ଆଉ କଣ? ନା ପାପ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଯିଏ ପାପ କରୁଛି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଏଇଟା ବି କଣ? ନା ତମର ପାପରେ ଯାଉଛି। ତ୍ରିପାପ ରହିତ ହୋଇ ତ୍ରି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ନିରତ ହେବା ସେବକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ତ୍ରିପୁଣ୍ୟ। ତାର ନିନ୍ଦା ନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କହିବା, ଆଉ ସବୁ ସେବା ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଆଉ ପାପ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା, ପାପ ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିପୁଣ୍ୟ। ସେବକଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ 12 ଗୋଟି ଶତ୍ରୁ ସେବା ପଥରେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା କାମନା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାନ, ମତ୍ସର, ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତା, ପ୍ରମାଦ, ଭୟ, ବିଷାଦ। କାମନା କଣ? ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ସେବା କରିବ। କ୍ରୋଧ, ସେବା କରିଲା ବେଳେ ରାଗି ଯାଉଥିବ। ଲୋଭ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଥିବ। ମୋହ, ଘର ପରିବାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋହ ଥିବ। ମାନ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅହଙ୍କାର ଭାବୁଥିବ। ମତ୍ସର, ଈର୍ଷା ଥିବ। ନିଦ୍ରା, ବେଶୀ ଶୋଉଥିବ। ଆଳସ୍ୟ, ଅଳସୁଆମି ଥିବ। ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରିତା, କୌଣସି ଗୋଟେ କାମକୁ ପୁରା ଲମ୍ବେଇକିରି କରୁଥିବ। ଧର ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହେଇଛି, ଘଣ୍ଟାଏ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସାକର 11:30 ବେଳେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରୋଷେଇ କରିବା 12ଟା 1 ବେଳେ ଯାଏ। ଠାକୁର ଖାଇବେ କେତେବେଳେ? ତା ଦ୍ୱାରା ସେବାଟା ହେଇପାରିବ। ପ୍ରମାଦ, ପ୍ରମାଦ କଣ? ଟିକେ କଣ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା କରିବା କି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଦ। ଭୟ, ଡରିଯିବା, ଆଉ ବିଷାଦ। ଏଇ ସବୁ 12ଟା ହେଲା ସେବକଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନାମ ଭୋଜନକାରୀ ସେବକ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେବକଙ୍କର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତତ୍ପରତା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ପରମ ସହାୟକ। ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଭଜନ କଲେ ସାଧକଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଭଜନ କଲେ ସାଧକଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ। ଭଜନର ସିଦ୍ଧ ଦଶାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୁଏ। ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାହା ନାମ ଭଜନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଧରକର କଣ? ନା ଆମେ ଏଇ କାମଟା କରିବା ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏଇ କାମଟା ଆମର ହେଇଯାଉ, ଏଇ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ନାମ ଭଜନର ଯଥାର୍ଥ ସେବକ। ଆମର ବେଦରେ ସଂକଳ୍ପ ରହିତ କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତା ବୋଲି କଣ ସଂକଳ୍ପ ରହିତ କର୍ମଟା ଭୁଲ କି? ନା, ଭୁଲ ନୁହେଁ। ବେଦରେ ସଂକଳ୍ପ କଥା କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଜଣକୁ ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠ ବା ଏକନିଷ୍ଠ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି କର୍ମ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାଳକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ବେଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା, ବେଦର ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ସଂକଳ୍ପ କରି ସଂକଳ୍ପ କଲେ କଣ? ସଂକଳ୍ପ କଣ? ନା ମୋର ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଧରକର ଜଣେ ଘରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଧନ ଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ବା ପ୍ରକୃତ ଦାନ ବା ପ୍ରକୃତ ସେବା ନୁହେଁ। ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାନେ ତା ବୋଲି କଣ ବେଦଟା ଖରାପ? ତା ନୁହେଁ। ବେଦଟା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜର କିଛି ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଆମର ପର୍ସନାଲ ସାଧାରଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସାଧାରଣ ଆସିଲା ବା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ କଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ?
भगवान को सिद्धि भगवान को पाइबा ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଆମ ଯଜ୍ଞ କୁଆଡେ ହଉଛି? ଆମ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଯଦି ଲାଭ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ହେଲା ଅନ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଭଜନ ସେବା ନୁହେଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ନଚେତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ପରସ୍ପରର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଯଦି ମୋର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିନାଶ ହଉ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତାର ବିନାଶ ହଉ, ସେଥିରେ କି ଠାକୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ମାରିବେ? କାହାକୁ ମାରିପାରିବେ? ମାରିପାରିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ସାଧକଙ୍କର ବିକାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ଭଜନର ପରିଣତ। ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ଥାଏ, କାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥାଏ, ଘୃଣା ଥାଏ, ସେ ଭାବ ରଖି ଯଦି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସେବା ଭଜନ କରନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ସର୍ବଭୂତମୟ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା ବା ଦ୍ୱେଷ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା ବା ଦ୍ୱେଷ କରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଘୃଣା ବା ଦ୍ୱେଷ କରେ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାହା ଫଳ ବିପରୀତ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନ ହୋଇ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରେ ସାଧକ କେବଳ ଘୃଣା ଓ ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ନ ହୋଇ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ'ଣ? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନ ହୋଇ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରେ ସାଧକ କେବଳ ଘୃଣା ଓ ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ନ ହୋଇ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯୋଉଟାରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନ ହୋଇ ଅପକାର ହୁଏ ସେଇଟା ସେବା ନାହିଁ କି ହିଂସା ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷ କଲେ ତୁମେ ଘୃଣା ଦ୍ୱେଷ ଲାଭ କରିବ। ସଂସାର ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ, ଯାହା ମନରେ ଭାବିବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଭଜନରେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଗଠନ କଲେ ତାହା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା जय गुरु। मन निवेदन घेला, मन निवेदन घेला, गुरुदेव नारायण, गुरुदेव नारायण, मन निवेदन घेला, अधम जान बोली चरण तलरू ठेली, अधम जान बोली चरण तलरू ठेली, दूरे न रख प्राण धन, मन निवेदन घेला। थाए जेबे जही तही से मूरति मने ध्याई, थाए जेबे जही तही से मूरति मने ध्याई, कंठ करु तब गुण गान, मन निवेदन घेला, गुरुदेव नारायण, मन निवेदन घेला, ए देह पराण मन कली पदे अर्पण, ए देह पराण मन कली पदे अर्पण, रमेन भजुआन, रमेन
ভজুয়ান মন নিবেদন গীন মন নিবেদন গীন গুরুদেব নারায়ণ মন নিবেদন ঘীন তুমরি সেবারে খটি যাও সারা জীবনটি তুমরি সেবারে খটি যাও সারা জীবনটি কৃপা কর করুণা নিধান কৃপা কর করুণা নিধান মন নিবেদন ঘীন গুরুদেব নারায়ণ গুরুদেব নারায়ণ মন নিবেদন ঘীন মন নিবেদন ঘীন। ଜୟଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଶେଷ ହେଇଛି ଭାବନା କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିନାଥ ସାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଭାବନା जय गुरु जय गुरु जय गुरु अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेममय ठाकुरଙ୍କର ଆକୃଚରଣ ତଳେ ଅଧମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍रणिपात। ଆଜିକାର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସଂଘକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପରିଚାଳକ ଭାଇଙ୍କୁ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସତୀର୍ଥ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ଜ୍ଞାନରେ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ଆଜି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ସେବା ଭକ୍ତିର ତାର ଯେମିତି ପରାକାଷ୍ଠା ସବୁର ପ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଛୁଇଁଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଣିନଥିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ନବଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏ ନବଧା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଶରଣାଗତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କରାହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ହିଁ ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତି ସେଠୁ ହିଁ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତିଟା ଆମେ ଛୋଟିଆ ଅର୍ଥରେ ଭାବିଦେଲେ ବି ହେବନି। ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମର ପରିଚାଳକ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କଲେ ଯେ ସେଇଟା ଅକପଟ ଭକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କପଟ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେବାଟା ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ସେବା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନିଷ୍କାମ ସେବା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଠାକୁର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋପାନ ସ୍ତର ସ୍ତର ଯାକ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମାନେ ଜୀବଙ୍କୁ ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିବା ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଧୀରେ 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 ଆମ ଚିତ୍ତର ଯେତେ ସବୁ ମାଳିନତ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅବଗାହନ ହୁଏ ଆମେ ସେଟାକୁ ଯଦି ଗଣ୍ଠିଧନ ଭାବରେ ସାଇତିକିନା ତଦନୁରୂପ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାଗତି କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ବା ହୃଦୟକୁ ସେଟା ଗଣ୍ଠିଧନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ମନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସାରର ଭୋଗବାଦ ସଂସାରର ବିଷୟାସକ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତଟା ମାଳିନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଅପସରି ଯିବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାଦଲଟା ଢାଙ୍କିକି ରହିଥାଏ ସେ ବାଦଲ ଅପସରି ଗଲା ପରେ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସେ ଚିର ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଚିତ୍ତର ସେଇ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଫୁଟି ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ବା ନିଜକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଟିକେ ପାଓରେ ମତେ ଅଖିଳ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ଲୋଭ କିଞ୍ଚିତେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଅ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏଇ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।
ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଟାଣିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ଆଉ ଭଗବତ ଶରଣାଗତି ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତିକି ଅତୁଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ବଦ୍ଧପରିକର ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁକୃପା ପ୍ଲାବିତ ହବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବର୍ଷିତ ହଉଛି ଆଉ ବର୍ଷାଟା ଯେମିତିକି ଆମର ଅନବରତ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯିଏ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆନୟନ କରିପାରେ ସେଇ ଜଳଟା ସେତିକି ଜମାଟ ବାହାରିଥାଏ ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଣୀ ଠାକୁର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଧମ ଶ୍ରେଣୀର ହେଲେ ସେଠି ଆମେ ଯିଏ ଯଦି ଲେଖିଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ସେମିତି ହୁଏ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାରିଟା ଚାରିଆଡେ ବିଚିତ ହେଇକି ପଡୁଛି ଆମର ପାତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କିଏ କେତିକି ଆମେ ଆନୟନ କରିପାରିବା କାହା ପ୍ରତି କେତିକି ବର୍ଷିତ ହବ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହଟା ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଗ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସେବା ଯୋଉଟା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ହଉ କି ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉ ସବୁଥିରେ ସାଧିତ ହେଇଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନେଇକିନା ଭାଇ 8:30 ସାରିବା ତ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣ ତଳେ ଏ ଅଧମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର ଆମେ ତ ଅକପଟ ମନ ଭିତରେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅହମତ୍ଵ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀ ଚରଣକୁ ଆମେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ସେଟା କେମିତି ଆଶ୍ରୟ କିନା ଏଇ ଅହମତ୍ଵ ଚୂର୍ଣ୍ଣି ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୃପା ପ୍ଲାବିତ ହଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ ଜୟଗୁରୁ 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 ଜୟଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମର ପ୍ରଥମେ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମୟ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଶବନ୍ତୀ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମା ଟିକେ ଯଶବନ୍ତୀ ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ତପନ ଏଠି ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅ। ଜୟଗୁରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରବରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଅନଲାଇନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସେଟା ପଡୁଛି ବୋଧେ 3 ତାରିଖ 3/6/25 ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45ରୁ 9ଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ସେବା ଆମର ରହୁଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତେ ଠିକ ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଜୟଗୁରୁ 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 ଜୟଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରମାତ୍ମା ଠାକୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଲା କରିବେ। ଆମର ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟଗୁରୁ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ପାନ କରାଯାଉ ଜୟଗୁରୁ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। दयामय निरंतर तव नाम करि स्मरण इहा छड़ा न रहिब तोर कमला मात
ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋରି ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର একমাত্র এথিলাগি যেবে কালে রমিলে মুখটি তথাপি রখিবি মনে অনন্ত দ্রৌপদী তুমরি দৃষ্টি ভিতরে তুমরি জগতে পড়িথিবি যহি তহি তুমরি গীতে ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ দেখি দেখি আসিଯିବ অসল স্বরূপ মিলাই ন পারে যেবে তব যন্ত্রেশ্বর তব নামে পাই জীবি ভঙ্গা বিনা মন শুণু বান শুণু কেহি থিব অহংকার তুমে প্রভু মুহি দাস এতিকি সংস্কার প্রেমময় শ্রীচরণে করে নিবেদন প্রেমময় শ্রীচরণে করে নিবেদন তুম জয় গাউথিবি এ সারা জীবন তুম জয় গাউথিবি এ সারা জীবন জয় গুরু 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 জয় জয় গুরু 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 জয় জয় শ্রী শ্রী ঠাকুর জয় গুরু জয় গুরু জয়